गतिर्भर्ता प्रभु पृष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम आ ब्रह्मस्तंभ भूदाता सद्गुरुस्तंग नमस्तुते। प्राणर श्री श्री ठाकुर जगज्जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा एवं आचार्य देव श्री श्री दादा चरण में मोर शत कोटि प्रणाम। समस्त गुरु भाई और माँ मान जय गुरु जनाई आज वीडियो को मु आरंभ करुछि। आज एक सुंदर प्रसंग मु आपण समस्त नहीं आसी जो ठाकुरंकर लीला जीवनी कथा आज आम आलोचना करिबा। दिने ठाकुर कहती मु कहार ऋण रखे ना तो तांको जे जेमिति देइछि से तार 100 गुणा कहीं 1000 गुणा से ताकू देई देइछन्ति। तेणु चलंतु आज आम ये सुंदर विषयटी को आलोचना करने पूर्वर मु आपण समस्त को कही रखिबी। तो जदि एपर्यंत आपण मो चैनल को सब्सक्राइब करिना हंती तो सब्सक्राइब करनियंतु आ बेल आइकन को दबाई दियंतु। पुणी जमिति भल भल वीडियो मु जेतेबेले आपण मानन पई नै के आसीबी तो आपण माने तार नोटिफिकेशन सहजरे पाई परिवे। तो चलंतु आ समय को नष्ट न करी आजिर वीडियो को हमें स्टार्ट करिबा। आजिर वीडियोटी रे श्री श्री ठाकुरंकर दिव्य सानिध्य रे कालीषष्ठी मांकर आमे कथा को आलोचना करिबा। जो मानंको पितामाता और बंधु बांधव माने वर्जन करिसंती अन्य कौनसी गति नाही सेमानंकर एकमात्र गति वाराणसी धाम। श्री श्री ठाकुर सत्य जमिति वाराणसी धाम असुमारी असहाय व्यक्ति श्री श्री ठाकुरंको आश्रय रे रहुथिले। परिवार परिवेश को साहा भरोसा हराई केते असहाय माँ और विधवा माँ मध्य श्री श्री ठाकुरंको अभय आश्रय लाभ करिथिले। सेमानंको मध्यरे कालीषष्ठी माँ अन्यतम। से दीर्घ काल धरी श्री श्री ठाकुरंकर सानिध्य लाभ करी धन्य होइथिले। नदिया जिलार खोक्सा दानीपुर निवासी पूर्णचंद्र रायंको सहधर्मिणी सुभाषिनी राय सत्संग जगत रे से कालीषष्ठी माँ भावे परिचिता। एक अभिजात्य संपन्न परिवार रे सुगृहिणी। पूर्णचंद्र जने वरिष्ठ वकील अश्विनी विश्वास मुक्तार थिबारु तांको सहित बंधुता रहिथिला। श्री श्री ठाकुर और तांकर सत्संग आश्रम विषय तांको पाखरु अनेक थर शुणिथिले। ए समय रे हिमायतपुर अंचल रे श्री श्री ठाकुरंकर आदर्श प्रचार आंदोलन आरंभ होइथाय। अनंत महाराज सतीश चंद्र गोस्वामी किशोरी मोहन मुकुंद दुर्गानाथ आदि भक्त मंडली को नहीं एक कीर्तन दल गठन होइथाय। दिने दल बल सह श्री श्री ठाकुर अश्विनी विश्वासंक गृह रे प्रवेश करंती। सेठारे पूर्णचंद्र श्री श्री ठाकुरंकु दर्शन करिवार सुजोग पांती। तुमुल कीर्तन रे श्री श्री ठाकुरंकर भाव समाधि हेला और श्रीमुखरु भाववाणी प्रकाशित हेला। निज उपस्थिति रे एही सब देखी और महत भाववाणी शुणी आश्चर्य होई गले। श्री श्री ठाकुरंकु निजे मध्य परीक्षा निरीक्षा कले। तांकर कठोर हृदय तरली गला। सेदिन ही से माता मनमोहिनी देवींको पाखरु सतनाम ग्रहण करती। तत्पर से नाम ध्यान करिबा सह माछ मांस पियाज रसुण एकाथरे त्याग कर दियंती। तांको सहधर्मिणी सुभाषिनी एहा जानिबा परे श्री ठाकुरंकर दर्शन और सतनाम पाइबा पई व्यग्र होई पड़ंती। हिमायतपुर आश्रम को जीवा स्थिर होइथाय। हेले तांकर सौभाग्य क्रमे श्री श्री ठाकुर कीर्तन मंडली सह दानीपुर आसी पूर्णचंद्रंक बासभवन रे हठात पदार्पण करंती। एथर मध्य कीर्तन रे श्री श्री ठाकुरंकर भाव समाधि हुए। भाव समाधि परे श्री श्री ठाकुर सुभाषिनींक हस्तरु जलपान करी तृप्त हुअंती। सुभाषिनींकर प्रार्थना क्रमे श्री श्री ठाकुर तांकु सतनाम प्रदान मध्य करंती। एही दिन श्री श्री ठाकुर सुभाषिनी को कालीषष्ठी नाम रे नामित करंती। श्री श्री ठाकुरंकु जीवन रे पाई तांकर नूतन जीवन आरंभ हैला। थरे कालीषष्ठी माँ भीषण असुस्थ होई पड़िले। कोଳରେ 6 मासर शिशु कन्या भक्ति चिकित्सा रे तांकर स्वास्थ्य रे उन्नति हैला नाही। डाक्तरंक मतरे तांको बंचाइबा आशा क्षीण। पूर्णदा चिंतित थिबा देखी कालीषष्ठी माँ तांको सांत्वना दे कहती आमर श्री श्री ठाकुर अछंती किछि भाबिबार नाही। केवल स्वामी को निवेदन करती तांको जेमिति हेउ थरे आश्रम को नहीं प्रिय परम श्री श्री ठाकुर को दर्शन करांतु। तांको अभिलाष पूर्ण करने को पूर्णदा प्रस्तुति नियंती और आश्रम अभिमुखे तांको नहीं यात्रा करती। हिमायतपुर को पद्मा नदी पार होई जिबाकु पड़े। तेणु नौका जोगे पद्मा पार होई हिमायतपुर घाटरे पहुँचिले।
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସତେ ଯେମିତି ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମା ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସଂଜ୍ଞାହରା ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ରାଜବାଡିର ମାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ନିୟମିତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସନ୍ତି, ଭରସା ଦିଅନ୍ତି। ଆଶ୍ରମର ଡାକ୍ତରଗଣଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚିକିତ୍ସାର ଭାର ଦିଅନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ 10 ଦିନ ହୋଇଯିବ କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମାଙ୍କ ଚେତା ଆସୁନି। ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥାଇ କହନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣଦା ଏହାକୁ ମୋତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣଦା କହିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ସଦା ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ରହିଛି। ସେଦିନ କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମାଙ୍କ ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଦା ଦାନୀପୁର ତ୍ୟାଗ କରି ହିମାୟତପୁରରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଓକିଲାତି ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଦିନେ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ସୁଧୀର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇଥିଲା। ସକାଳୁ ଯେତେ ଉଠାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଠନି। ପୂର୍ଣ୍ଣଦା ଦେଖନ୍ତି ସୁଧୀର ଆଉ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମା ଆସି ଦେଖନ୍ତି ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟିଗଲେ। ବେଦନାର୍ତ୍ତ ହୃଦୟରେ କହନ୍ତି, ସୁଧୀର ମୋ କୋଳରେ ଥାଇ ହିଁ ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣଦା ଆପଣ ଦିନେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ମିରାକିଲ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ସମୟ ହେଲେ ଦେଖିବେ। ଏଇ ତ ମିରାକିଲ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ମନ ଖରାପ କରି କ'ଣ ହେବ? ପୁତ୍ର ହରାଇ କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମା ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ପୁତ୍ରକୁ ଖୋଜିବାକୁ ତପୋବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ରାତି ଦିନ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣଦା ଏସବୁ କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ରାତ୍ରିରେ ତାକୁ ମୋର ପାଖକୁ ଆଣିଦେବେ। ଏଠାରେ ଶୋଇବ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବେ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମାଙ୍କୁ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଠାକୁର ବାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ନିଦରୁ ଉଠି ବସନ୍ତି। ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ ଶୋଇବାକୁ ତାଗିଦ କରିଦେଲେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ମନରୁ ପୁତ୍ର ଶୋକ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ନିୟମିତ ନିଜେ ନିଜେ ରାତ୍ରିରେ ଠାକୁର ବାଡ଼ି ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶୋଇବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାସୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣଦାଙ୍କ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ BSc ପାସ୍ କଲା ପରେ ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଭାବନା ଅନୁକୂଳ ହୋସିଆରୀ ନାମରେ ଏକ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କଲେ। ବ୍ୟବସାୟ ଠିକ୍ ଚାଲିଥାଏ। ସେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସନ୍ତୋଷର ବାହାଘର କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରନ୍ତି। କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀର କନ୍ୟାକୁ ଏହି ପୁତ୍ର ପାଇଁ ବଧୂ କରି ଆଣିବାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାରୁ ସେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପୁତ୍ରର ବାହାଘରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଦାଙ୍କ ମନ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ। ପୁତ୍ର ସହ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହନ୍ତି, ଆପଣ ସନ୍ତୋଷ ସହ ନ ଯାଇ କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣଦା ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ଏପରି ମତାମତରେ ସେ କହନ୍ତି, ସାମାଜିକ ନିୟମରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗଲେ କି ଭଲ ହେବ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଉ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣଦା ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ବରଯାତ୍ରୀ ଗଲେ। ଧୁମଧାମରେ କଲିକତାରେ ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତା ପରେ ପରେ ସେ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଜଣାପଡ଼ିଲା ଟାଇଫଏଡ୍। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପ୍ରଗାଢ଼ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଦା ପରଲୋକ ଗମନ କଲେ। ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ଶୋକାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ଧରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ନାହିଁ। ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବୁଝାଇ ପାଖକୁ ଡକାଇ ଆଣିଲେ। କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମାଙ୍କ ଥାନ କପଡ଼ା ପରିଧାନ ବିଧବା ବେଶ ଦେଖି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ।
ମା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଣି କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମାଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ, ସୁନା ଚୁଡ଼ି, ସୁନା ହାର ପିନ୍ଧାଇ ଦେବାକୁ କହିଲେ। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ସ୍ନେହ କରୁଣାର ପାତ୍ରୀ ହୋଇ ପୁତ୍ରବଧୂ ନାତି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ବୃହତ ସଂସାରରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ଚେତନାରେ ସଦା ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଥିଲେ। କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା ତେଜସ୍ୱିନୀ। ସେ ସାହସୀ ଓ କର୍ମଠ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ କାଶୀପୁର ସ୍ଥିତ ନୂତନ ବାସଭବନରେ ଗୋପାଳ ସହ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା, ଫଳ, ଫୁଲ ତଥା ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ ସେସବୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ପାଇଁ ପଠାନ୍ତି, ପରେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଢ଼ି, ଲଡ଼ୁ, ମୁଡ଼ୁକି ଇତ୍ୟାଦି ନିଜର ହସ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଝିଅ ବଧୂମାନଙ୍କ ହାତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଦିନେ କହନ୍ତି, ଯାର ଯେଖାନେ ବୁକୁର ଟାଣ, ତେମିନି ତାର କରାର ପ୍ରାଣ। କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମାର ମନଟି ସେହିପରି ଥିଲା। 1946 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ହଠାତ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଜ ଭିଟାମାଟି ହିମାୟତପୁର ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଓଘର ଧାମ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହନ୍ତି, ତୁ ତୋର ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ଘର ସଂସାର, ଗୋରୁ ଜମି ଜମା ତ୍ୟାଗ କରି ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରିବୁ? କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପୁତ୍ର ସନ୍ତୋଷକୁ କହିବାରୁ ପରିବାରର କେତେଜଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ସେହିଦିନ ଈଶ୍ୱରଦୀ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ଦେଓଘରରେ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତି। ବଡ଼ାଲ ବଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ସପରିବାର ରହନ୍ତି। ଏହି ଘରରେ 20 ବର୍ଷ ଭଡ଼ାରେ ରହିବା ପରେ ଘରର ମାଲିକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତୋଷକୁ ଘରବାଡ଼ି ସହ 25,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏହା କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଉକ୍ତ 25,000 ଟଙ୍କା ସନ୍ତୋଷକୁ ପଇଠ କରିବାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁଦିନ ଏକ ନୂତନ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ହସ କୌତୁକ ଗଳ୍ପରେ ପରିବେଶ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହନ୍ତି, କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମାର ବାଡ଼ି, ତାର ଗାଡ଼ି, ରେଡ଼ିଓ ସବୁକିଛି ଅଛି, କେବଳ ଫୋନ୍ଟି ହେଲେ ହେଲା। ବାଡ଼ି, ଗାଡ଼ି, ରେଡ଼ିଓ, ଫୋନ୍ ଧନୀ ଲୋକର ଏଇ ଲକ୍ଷଣ। ଏହା କହି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ। ଥରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଦୁମୁକାରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମା ରାତ୍ରିରେ ଠାକୁର ବାଡ଼ି ଯାଇ ଶୁଅନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ରାତ୍ରିରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ଅନ୍ଧାର ରାତ୍ରିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମାଙ୍କର 6 ଭରି ଓଜନର ହାର ଟାଣି ନେଇଗଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେଓଘର ଆସିବା ପରେ ଏ ବିଷୟ ଜାଣି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଜୟ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ କହି କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମାଙ୍କର ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଲାଇଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଦେଲେ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟଙ୍କୁ କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମାଙ୍କ ପାଇଁ 5-6 ଭରି ଓଜନର ଏକ ସୁନା ହାର ଗଢ଼ାଇ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ କେଷ୍ଟଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଥରେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହନ୍ତି, ମୁଁ କାହାର ଋଣ ରଖେ ନାହିଁ। କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମା ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତାକୁ ଦେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ଏହି ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା ମନେ ପଡ଼େ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ କୃତି ଆଚରଣ ସେ ନ ବୁଝାଇଲେ ବୁଝେ କେଉଁ ଜନ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରଖିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି
बेल आइकन दबाई दियंतु जेमिति आगामी वीडियो प्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची परिबो। एतिकी कहि रहिली पुणी देखा आगामी वीडियो रे। जय।